સવારી કરજો રે, સવારી કરજો રે, ઓ પેલા ગરુડની રે. નરસૈયો વિણવે વારંવાર, નરસૈયો વિણવે વારંવાર. જીરે રાત રહી જાય રે, પાછલી કટગડી, સાધુ પુરુષને સોઈ ના રહેવું. નિંદ્રાને પર હરી સમરવા શ્રી હરિ, કૃષ્ણ તું એમ કહેવું. જીરે જોગિયા હોય તેણે જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા. વેદિયા હોય તેને વેદ સંભાળવા, વૈષ્ણવને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા. જીરે કવિજન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા. પ્રતિવતા નારીને પિયુજીને પૂજવું, વચન કહે તે તો શીસ ધરવા. જીરે આપણે આપણા ધર્મ સંભાળવા, મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાલી. ભણે નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો મુને વારી વારી. ચિરે રાતે રહી જાય રે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સોઈ ન રહેવું. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું રે મારો ભક્ત સાચો. મેલી પુરસાતના સખી રે વેસી થયો, તાહરા પ્રેમથી હોરે નાચો. જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા, માન તો માયરું વેદવાની. હજુ પ્રતીત ના ઉપજે તુજને મેં તુને, મોકલ્યું ટાળું પાન. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું રે મારો ભક્ત સાચો. જીરે મોસાલું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી, હારે આપ્યો પરતક્ષ ભૂપ. 14 લોક મેં મારે તુજ સમો કોઈ નહીં, તાહરું મારું એક રૂપ. જીરે તારો અક્ષર ગાય જે સાંભળે, તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય. બને નરસૈયો મીઠા બોલી સોરો જુએ, તારે કર જોડી કૃષ્ણ સમખા. જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ, નરસૈયા તું રે મારો ભક્ત સાચો. मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे. अलक अलक करता योगी, ब्रिज मंडल में आया रे. भिक्षा लेकर आई नंद रानी, शंकर शीस डोलाया रे. नगन देख कर गई मंदिर में, लेकर अंबर उड़ाया रे. क्या करूं मैया तेरा पाठ पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे. मुख दिखलाऊं तेरे बालक जी का, गुरु जी मोही बताया रे. दो कर जोड़ी कहे नंद रानी, सुनो ओ शंकर राया रे. बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात डराया रे. जाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे. मेरा स्वामी अंतर्यामी,
तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य यशोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद गाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। जो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को एहरी लाओ। मन सा जन्म को एहरी लाओ। गुरु सेवा करी भगति कमाई, ताते मन साधे रे पाई। से देही को वंचे देवा, सो देही करी ले तो हरि जी की सेवा। सो देही करी ले तो हरि जी की सेवा। जो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को हेरी लाओ। मन सा जन्म को हेरी लाओ। सेवक सोई जो लागे सेवा, ताको मिले निरंजन देवा। सतगुरु मिले तो खोल कपाटा, बहरने आवे यो नीरे बाटा। बहरने आवे यो नीरे बाटा। भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को हेरी लाओ। मन सा जन्म को हेरी लाओ। अब न बजेस तो कब बजेस भाई, आवे गो अंत बजा नहीं जाई। जो हरि बजे तो स्वस्थ सारा, सो फिर पिछताओ नरवार वारा। फिर पिछताओ नरवार वारा। भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को हेरी लाओ। मन सा जन्म को हेरी लाओ। जब लगी जरा रोग नहीं पाया, जब लगी काल डसी नहीं काया। जब लगी हीन पड़ी नहीं वाणी, तब लग बजिले तो सारंग पानी। रे तब लग बजिले तो सारंग पानी। भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को हेरी लाओ। मन सा जन्म को हेरी लाओ। आ तेरो अवसर आ तेरी बारी, घट ही भीतर सोच विचारी। कहत कबीर जित बवहारी, बहुविधि कर्यो रे पोकार पुकारी। रे बहुविधि कर्यो रे पोकार पुकारी। भजो भगवंता भूल मत जाओ, मन सा जन्म को हेरी लाओ। मन सा जन्म को हेरी ने लाओ।
राम कहो पंजरे के सुवा, राम कहो रे पंजर के सुवा। हजी लगी खबर पड़त नहीं अंदा, धंधो करत सकल जग मुआ। राम कहो रे पंजर के सुवा, गड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो। हजी लगी सांझ निश्चल नहीं हुआ, अंते काल रिपु होत मंजारी। हरी चाल्यो जैसे जुआरी जुआ, राम कहो रे पंजर के सुआ। आशा मेट पाचे पनिहारी, फूटत नाही करम जल कुआ। कहत कबीर जने हरि रस चाख्यो, वाही के मुख अमीरत रस जुआ। राम कहो पंजर के सुआ, तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी, तुम ही दयाल मोसे बहुत करी। सुमरन को नर देही दीनी, मो पापी ते कछु न सरयो। तुम ही दयाल मोसे बहुत करी, गर्भवास अति त्रसे ऊंधे मुख, तान मोरी सुद विसरी। जठराय अग्नि में राखी लीनो, कंचन सी मोहि देहि धरी। तुम ही दयाल मोसे बहुत करी, कहाँ कहूँ अपराधी जन्म के। आद्यंत मोसे बिगड़ी, तुलसी पतित नाथ मो पावन। बने की अब लाज पड़ी, तुम ही गोपाल मुझसे बहुत करी, तुम ही दयाल मुझसे बहुत करी। मंगल आरती कीजे बोल, मंगल आरती कीजे बोल। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती कीजे बोल, मंगल मुगट बेंदुनी मंगल। मंगल है मोरलीधन दूर, मंगल ज्ञाल बाल सब मंगल। मंगल जसोमति नंद किशोर, मंगल आरती कीजे बोल। विचवासी के तो गेरे गेरे मंगल, नाचत गावत दो कर जोड़। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखण चोर। मंगल आरती कीजे बोल। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणाविंद आप दादरी। धन धन घंट बाजे बेन बंसरी, बाजत मृगद ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौबाती अगर तेग पाचक हरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंठ सेत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक चौद भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सु करू। गरुड़ खंभ सिंध बोर जाते राबरी, हीरा माणिक मोतिक ज्योत की जड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बैत की छड़ी, छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे टाटे ब्रह्मा वेद ओचरी,
धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादि गाई एहि रंग बीजे। हृदय ताल बिमल बोध पंचे बाती जारी, तन माना निज पर तो आए वेद हारी। अखंड ज्योत बिमल मोद बहे दिन राति, आरती रघुनाथ की कीजे परवाती। कहत कबीर समझ दीर ऐसे ले लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्वेश पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिकाई एहि रंग बीजे। राम कबीर। धन्य धन्य पद्मनाभने जंगलना छोरसिया, આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને પચમાં પોતે વસિયા। વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ, પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ। વાડી તો વૈકુંઠ સરીખી, દર્શને દુખડા રે હરિએ। અધ્યારુએ દર્શન દીધું એ જસોદાના છઈએ। ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યો, પદ્મનાભ કહીએ। અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લહીએ। વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુરુ જીવન કહીએ। ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ। આદમ ઉદાહરણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ। મોહનના સ્વામીને ભજવો, રાખો 28 હૈયે। વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ વાડીએ જઈએ। જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું, શરણું તમારું રામ શરણું તમારું। મારા જીવણજી રાજ માંગુ શરણું તમારું। કૃષ્ણ દાસને ભક્તિ આપી, સર્વે ભક્તોને કષ્ટી, ભુજા ગુજારનો ઉદાર કીધો, કેશવદાસને શરણેલી। ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાડ્યા, કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાંઠો સુરત તાર્યા। પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાળા, જીવણજીએ કૃપા કરીને ઉગાર્યા સૌ બાળ। રામ કબીરની દળ નૌકામાં જીવણજી બેસાડો, કૃપા કરીને કબીર કૃપાળો ભવસાગર ઉતાર। જીવણજીના બાળ ગોપાળો રામ કબીર ઉચ્ચારો, ભવસાગરથી તરવાનો એ સુંદર છે બહુવારો। અનન્ય ભક્તિ નામની સાને સત્સંગતને ધારો, અવિશ્વાસને દૂષિત ભોજન સલીલ સંગને ટાળો। નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ પડે તત્કાળો, મુજ પાપીને શરણે લીધા એવા દીન દયાળુ। સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ। સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ, જીવન કબીર જીવન રામ। હરે માબાઈ પર કૃપા કરીને કાનમાં પાલ ઉગારી, જીવણજી મહારાજ માંગુ શરણું તમારું। સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી। ભાજો અનેકો વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હે, જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાય લાગી કરું વિનંતી। સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ગણી।
ભજો ને ખૂબ વિચાર અચલ ભક્તિ દેતા હેરી જે છે મુક્તિ ભંડાર પાએ લાગી કરું વિનંતી આનંદ આરતી હરખ અપાર હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધાર શાંતો દર્શન તન તાપ નિવારો જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો શાક પાક મલી ભોજન પાવો શાંત સંગત મલી હરી ગુણ ગાઓ ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાય જન જીવન તહા બલ બલ જાય આનંદ આરતી હરખય પારા હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધાર હરિજન આઈ મેરે પ્રાણે આધાર 14 से बांधो जीवना देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छोड़ाओ चारे खान जीवन जी छोड़ाओ चारे गान बोलो सर्वे भक्तों ने प्रभात राम कबीर गुरु परिवार ने राम कबीर जीवानी राम कबीर राम कबीर રામ કબીર સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર સ્વામી પરિવારને રામ કબીર જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો અધ્યરુજી મહારાજનું કીર્તન શોક ભાવન ચાલે છે. આપણે સર્વે સંસારી જીવો છે અને સર્વે સંસારી જીવો સંસાર ચક્રના સુખ અને દુઃખમાં પડેલા છે અને સંસાર ચક્રના જે સુખ અને દુઃખમાં પડ્યા છે એ ભાવોની અભિવ્યક્તિ અધ્યરુજી મહારાજે કરી અને આપણને સુંદર સમજ આપી દીધી. અધ્યરુજી મહારાજે આપણા સર્વેને માટે હરખ ભાવનની રચના કરી અને સાથે સાથે શોક ભાવનની રચના કરી. હરખ ભાવ એક જે સુખનો ભાવ છે એ ભાવની વાત કરી અને એમને ભગવાનને વિનંતી કરી, પરબ્રહ્મને વિનંતી કરી કે તું જે આનંદમાં રહે છે, તું જે સુખમાં રહે છે એ સુખમાં તું અમને પણ રાખ અને એનો રસ્તો બતાવ્યો. ત્યાર પછી એમને શોક ભાવન લીધું અને શોક ભાવનની અંદર આપણે જોઈ રહ્યા છીએ તે પ્રમાણે મનુષ્ય પોતાના જીવનમાં કોકને કોક પ્રકારની દુઃખની લાગણી અનુભવતો હોય છે. એ દુઃખ કોઈ પણ પ્રકારનું હોય પણ એ એને ગમતું નથી હોતું, છતાં પણ એને ભોગવવું પડતું હોય છે. એ સંઘર્ષમાંથી એને પસાર થવું પડતું હોય છે અને જ્યારે સંઘર્ષમાંથી પસાર થતું હોય છે તે વખતે ઘણી વખત નિરાશાના વાદળો એટલા બધા ઘેરાય છે કે મનુષ્યને જીવન જીવવાનું પણ મન નથી થતું હોતું. ઘણા બધા ડર છે જીવનની અંદર અને જે ડર છે એ ડર મનુષ્યને કોઈ પણ પ્રકારથી સારી રીતે જીવન નથી જીવવા દેતું. એ ડર આર્થિક પણ હોઈ શકે, ગરીબીનો ડર હોઈ શકે કે ભાઈ હું ગરીબ છું, મારાથી કોઈ વસ્તુ લેવાતી નથી અને મને ભોજન મળશે કે નહીં એનો ડર હોઈ શકે. એક જમાનામાં હતો, દુનિયામાં અત્યારે કેટલીક જગ્યાએ ભૂખમરો છે એટલે ત્યાં આગળ ગરીબીનો ડર ઉભો થયેલો છે કે જીવન કેવી રીતે જીવવું અને લુક ફોરવર્ડ ટુ કે મારે શું જોઈને મારે કઈ આશા રાખવી કે જેથી મારું જીવન જઈ શકે. આપણે બધા તો નસીબ બનતા છે. જીવનજી મહારાજે આપણા પૂર્વજોને ખેતીનો ધંધો વ્યવસાય આપી દીધો અને ભક્તિ પકડાવી દીધી. આપણને ખેતી અને ભક્તિ મળી ગઈ ને ખેતી અને ભક્તિના લીધે આપણો હાથ ટૂંકો પડે તો પણ અન્નની વ્યવસ્થા થઈ જતી હતી. અત્યારે આપણે સર્વે અમેરિકામાં આવી ગયા છે, ભારતમાં પણ રહેલા ભક્તો સંપન્ન થયેલા છે. તો જે વખતે આપણને આ ગરીબીનો ડર હવે રહ્યો નથી, જે ડર પહેલા હતો એ હવે નથી રહ્યો આપણને. ઘણી વખત કંઈક જુદા જુદા માનસિક ડર આપણને સતાવતા હોય છે અને માનસિક ડર પણ ધીમે ધીમે કરતા ભક્તિથી દૂર થઈ શકે તેમ છે. સૌથી મોટો ડર જે મનુષ્યને છે એ છે મૃત્યુનો.
અને મૃત્યુનો ડર કે પોતાના નજીકના નિજજનને ખોવાનો ડર કે મારું જે નજીકનું છે એ જવાનું છે કે જશે કે ગયું, એનો જે ડર આપણને જે રહે છે એ ડર કાઢી નાખવા માટે આ શોક ભાવન નામનું કીર્તન આવ્યું છે. એનું કારણ છે કે એ ડર બતાવીને મનુષ્યને ઊંધા રવાડે ચઢાવી દેવામાં આવેલા છે. અને ડર બતાવીને જ મનુષ્યને કંઈક ને કંઈક કરવા માટે પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવતા હોય છે. જીવ અવગતે જાય, એ જીવ અવગતે જાય એ જે વાતો કરવામાં આવે છે, એ વાતોને લીધે એ જે જીવ અવગત ગયો હોય એને તમે ત્યાર પછી કંઈક કરો અને એ જીવ સદગતિ પામે કેવી રીતે બને? એ જીવને સદગતિ પામવા માટે એની ગતિ અત્યારથી જ બાળપણથી માંડીને યુવાનીથી માંડીને વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ જીવની ગતિ એક તરફની રહી હોય, સરખી ગતિ રહી હોય તો ચોક્કસ જ સદગતિ મળે જ. એટલે સદગતિ માટેનો પ્રયત્ન પોતે કરવો પડે. ત્યાર પછી તમે 1000 તર્પણ કરો કે અર્પણ કરો એનાથી કોઈ ફેર નથી પડતો. ચોક્કસ જ સદભાવ રાખવો જોઈએ. આપણા પૂર્વજો જે ગયા છે એમના ગુણ સંસ્કાર આપણી અંદર કેળવવાના જ હોય અને એમની જે સારી વ્યવસ્થા જે મૂકીને ગયા છે આ વ્યવસ્થાને આપણે સંભાળવી જ પડે, આપણી ફરજ છે. અને એ જે વસ્તુ જે છે જે સાચામાં સાચું તર્પણ કે અર્પણ કે જે પણ કહેવું હોય એ કયું કહી શકાય તો કે આપણે એમને ચીંધેલા રસ્તા પર ચાલીએ અને ચીંધેલા રસ્તાઓ ઉપર ચાલીને પોતાની ગતિને પણ સદગતિ તરફ વારીએ. સદગતિ એટલે મરણ પછીની ગતિ નથી. સદગતિ એટલે જે જીવન જીવીએ છે તે વખતની જે ગતિ છે તે. આપણે જોઈએ છે કે મનુષ્યને 100 મીટરની દોડ દોડે, 200 મીટરની દોડ દોડે કે 400 મીટરની દોડ દોડે. એ જ્યારે મનુષ્ય દોડ લગાવતો હોય છે એ પહેલા શું કરે છે તો કે જે દોડવીર હોય છે, જે એથ્લેટ હોય છે, એ એથ્લેટ તૈયાર કરે છે પોતાની જાતને. અને આજે પેલી આપણા બોસ્ટનમાં મેરેથોન થાય છે 27-28 માઇલની, એટલી મોટી મેરેથોન દોડવા માટેની તૈયારી પણ એટલી લાંબી જ હોય છે. તો પછી આપણે જે આ જીવન ચક્રની જે લાંબી દોડ છે, 84 લાખ યોનિની જે દોડ છે, એની તૈયારી કેટલી જોઈએ? તો એ તૈયારી કરવા માટે એથ્લેટ શું કરતો હોય છે તો રોજે રોજ સ્ટ્રેચિંગ કરતો છે, રોજે રોજ પોતાની જાતને તૈયાર કરતો હોય છે, માનસિક રીતે અને શારીરિક રીતે બંને રીતે તૈયાર કરતો હોય છે. અને એ જે માનસિક અને શારીરિક તૈયારી કરતો ધીમે ધીમે કરતો પોતાની જે કેપેસિટી હોય છે દોડવાની એ વધારતો જાય છે. કેપેસિટી એટલે એન્ડ્યુરન્સ એ વધારતો જાય અને ધીમે ધીમે કરતો એ વધારતા પોતાની ગતિ પણ વધારતો જાય છે. જેથી એને બીજા પણ જે એથ્લેટ છે એનો સામનો કરવાનો છે તો હવે પાછો ન પડે અને આગળ આવે. અને એટલી સુંદર તૈયારી કર્યા પછીથી એ રેસ દોડે છે. મનુષ્યનું પણ કંઈક એવું જ છે. આપણે પણ એ દોડમાં તો છે જ. એનું કારણ છે કે પરબ્રહ્મે આપણને અહીં મોકલ્યા છે એ રમત રમવા માટે મોકલેલા છે. એ રમત આપણે કેવી રમીએ છીએ ને એની પર આધાર છે. જે ખેલાડી પોતાનામાં મસ્ત હોય, જે રામ નામમાં મસ્ત હોય, એ ખેલાડી આ રમતને જાણે છે અને આ રમતને જે જાણી ગયા છે એ ઇતર રસ્તાઓને પકડ્યા વગર શોક ભાવન કે હરખ ભાવન ની પરવા કર્યા વગર પોતાનું જીવન રામ નામ લઈને મસ્તીમાં જીવે છે. અને એ મસ્તીમાં જીવન જીવતા એ આપણા ઉદા ભક્તોને આપણને જીવનજી મહારાજ અને કબીરે સાચા રામની ઓળખ આપી, સાચી ઉદા ભક્તની ઓળખ આપી, ઉદિત ધર્મ ઉદાતનો એમ કહીને આપણને ઉદિત જાગૃત કર્યા. ઉદા જાત હનુમાન કી દીની એક જ ફાટ જ્યારે એમને કહ્યું ને ત્યારે એમને આ કહ્યું હતું કે ઉદાએ એક જ પલની અંદર કર્મકાંડને છોડ્યા, ઇતર રસ્તાઓને છોડ્યા અને એક રસ્તો પકડ્યો, એ ફાળ લીધી કે છે. હનુમાનની ફાળ પણ સીતા શોધની હતી. આપણી શોધ પણ કંઈક એવી જ છે સંતો. અને એટલા માટે આપણી જે કમ્પેરિઝન છે એ હનુમાનની સાથે કરવામાં આવેલી છે, નહીં કે હનુમાનની પૂજા કરવા માટે. હનુમંત તત્વની ચોક્કસ જ પૂજા હોય પણ પછી આપણે સ્થૂળ હનુમાનની પૂજા કરવા માંડીએ અને હનુમંત તત્વને ભૂલી જઈએ કે હનુમાનને તો ભાઈ વરદાન હતા, હનુમાનની પાસે તો આ હતું અને એટલા માટે હનુમાન આપણી પર કૃપા કરે, હું કશું ના કરું, લાય હનુમાનની પૂજા કરું. એ ખરેખર તો સાચા હનુમાનની પૂજા પણ નથી. હનુમાનની પૂજા એટલે હનુમંત તત્વની પૂજા.
અને હનુમાન તત્વ જીવનજી મહારાજે ઓળખ્યું અને આપણને ઉદા જાત હનુમાન કે આખી જાતને હનુમાનની જાત બનાવી દીધી અને એ સુંદર ભાવ આપણને આપી દીધો. આજે શોક ભાવનનું કીર્તન છે. એ શોક ભાવનનું કીર્તન આપણે પહેલા જોયું હતું એ પ્રમાણે 3 ભાગમાં વહેંચેલું છે. જે પહેલો ભાગ છે એ ભાગની અંદર અધ્યરુજી મહારાજ આપણને ભક્તિ માર્ગ બતાવી રહ્યા છે. અધ્યરુજી મહારાજે 28 કે 30 કીર્તનને સુંદર નામ આપ્યા છે અને એ નામ એમને આપ્યા છે એ પ્રમાણે એની અંદર કીર્તન, એની અંદર શબ્દો પણ ભર્યા છે અને આ દરેક કીર્તન એમને મનસ્વીપણે ફક્ત પોતાના વિચાર પ્રમાણે નથી લખી નાખ્યા. એની અંદર ઘણા બધા શાસ્ત્રો, વેદો અને પુરાણોનો સાર છે અને એટલા માટે અધ્યરુજીના કીર્તન છે એ અધ્યરુજીના કીર્તન આપણા માટે વેદ, પુરાણ અને શાસ્ત્રો નો બધું સંકલન કરીને એમાં આવી ગયેલું છે. તમે પછી શોધો, મહાભારત શોધો, ભગવદ્ ગીતા શોધો, વેદ શોધો, ઉપનિષદ શોધો, કોઈ પણ વસ્તુને શોધો, દરેક વસ્તુ અધ્યરુજીના કીર્તનમાં મળી જશે. ફક્ત દ્રષ્ટિ એક સુંદર જોઈએ એને જોવા માટે, એ મળી જ જાય છે આપણને. એની અંદર છે જ, ગર્ભિત છે, છુપાયેલું છે. ઘણી વસ્તુ છુપાયેલી હોય, આપણે ધીમે ધીમે શોધવી પડે. ભક્ત બીજની આપણે વાત કરતા હોઈએ છીએ. આપણે બધા ખેડૂતોના કુટુંબમાંથી આવતા છે, તો આપણને ખબર છે કે બિયારણ આપણે રોપતા હોય છે. આઈ થિંક ખરાબ તિથિ કે એનાથી રોપતા હતા આપણે, કે જેથી આટલું ઊંડું, એક્ઝેક્ટ એટલું ઊંડું બિયારણ જાય અને પછીથી એની ઉપર માટી વરે અને સુંદર વર્ષા થાય અને પછી બિયારણ ફૂટવાનું શરૂ થાય. એવું જ આ ભક્તિ બીજનું છે સંતો. ભક્તિ બીજ આપણી અંદર છે જ અને એ જે ભક્તિ બીજ છે એ કોઈ દિવસ પણ મીટી શકતું નથી, એટલે કે મટી શકતું નથી. એ હંમેશા ને હંમેશા જીવંત રહે છે અને એ જે જીવંત રહેલું બીજ છે એ જન્મો જન્મ પણ જાય છે અને સાથે સાથે આગલી પેઢીમાં પણ જતું હોય છે. અને એ ભક્તિ બીજ કદી ન મીટે એ આપણને કબીર કહીને ગયેલા છે અને એ કબીરે આપેલું ભક્તિ બીજ જીવનજી મહારાજે એને સુંદર એક સ્ટ્રક્ચર આપીને આપણને એને ઉદા બીજ તરીકે આપી દીધું. તો જે ઉદા બીજ હોય તે ઉદા બીજ આપણી અંદર ઉદા કર્મ પ્રગટ કરે અને જે ઉદા કર્મ પ્રગટ થાય તો પછીથી અનિન ઉદા ભક્ત થવાય. અને જે અનિન ઉદા ભક્ત હોય તે સલીલ સાકુટ પાસે ન જાય, આનદેવની પૂજા ન કરે. એ પોતાની અનિન વૈષ્ણવતા છે એ અનિનતાને પકડી રાખે, અનન્ય વૈષ્ણવતાને પકડી રાખે. અને જે અનન્ય વૈષ્ણવ હોય તે સહજ રીતે જીવન જીવી જાય, કે એને કોઈ આર્ટિફિશિયલ કોઈ વસ્તુના, કોઈ અવલંબનની કોઈ જરૂર ન પડે. ખૂબ સુંદર ભાવથી એ ભક્તિના કીર્તનો ગાતો હોય, રામ નામ લેતો હોય અને એને સહજ રીતે લેતો હોય. એના માટે એને વ્રત ન કરવા પડે, તપ ન કરવા પડે, દાન ન કરવા પડે, એના માટે તર્પણ ન કરવા પડે, એને કશું જ કરવું ન પડે. અને એવી એક સુંદર, સરળ, સહજ ભક્તિ આપણને આપી. એ ભક્તિ માર્ગ એમને આપી દીધો અને એમને મનસ્વીપણે આપણને નથી આપ્યો. એમને વેદ, પુરાણો, ઉપનિષદો, ભગવદ્ ગીતા, રામાયણ, મહાભારત બધાનો સાર બધું નીચોવીને 28 કીર્તનમાં મૂકીને આપણને આપી દીધું. અને આ જે શોક ભાવન કીર્તન છે એ શોક ભાવનની અંદર ભક્ત કેવો હોય એની સૌથી પહેલા એમને વાત કરી. એ શોક ભાવન કીર્તનને આપણે 3 ભાગમાં વહેંચેલું છે. શરૂઆતમાં અધ્યરુજી આપણને ભક્તની આપે છે કે ભક્ત કેવો હોય. તો ભક્ત કેવો હોય એની સુંદર વ્યાખ્યા આપણે પહેલા જોયેલી છે. જે હરિનામ સદા જપે રે, જે ભગવાનનું નામ હંમેશા ને હંમેશા જપતો રહે. સેવે તુલસી રે સંત, જે હંમેશા તુલસીની કંઠી ગળામાં પહેરતો હોય, જે સંતોની સેવા કરતો હોય. ગોપીચંદન શિર વહેરે, જેના કપાળ ઉપર ગોપીચંદનનું તિલક હોય અને આવો જે હોય ને એને કાળ પણ કશું ન કરી શકે. કાળ એનું કશું જ ન કરી શકે. એમને યમ રાજાના દૂતો પણ લેવા માટે ન આવી શકે. અને આપણને બધાને જીવન છે મહારાજનો અંતિમ સમય ખબર છે કે અંતિમ સમયે એમને જે પેલા સફેદ કપડા પહેરેલા જે વૈષ્ણવના સંતો જોયેલા હતા એ સંતો લેવા આવે, એને યમદૂતો લેવા માટે ન આવે. અને એ અહીંયા અધ્યરુજી આપણને કહી રહ્યા છે કે સાચો ભક્ત હોય એ કાળને વશ થતો નથી હોતો. કાળને વશ તો બધા જ છે, બ્રહ્માદિક બધા, હરિહર બધા રડે છે, એ બધા કાળને વશ છે. ફક્ત કાળને વશ જો કોઈ ન હોય તો એ છે ભક્ત.
અને એ ભક્તિની ઓળખ આપણને આ શોક ભાવનમાં આપી છે. તો સંતો એમાંથી આપણે શું શીખ લેવાની, એમાંથી આપણે શું મળી શકે આપણને? એક જાણવા યોગ્ય તત્વ એ છે કે આવી જે ભક્તિ આપણને અધ્યારુજી બતાવી રહ્યા છે, જે કબીર અને જીવનજી આપણને આપીને ગયા છે, એ ભક્તિને આપણે ઓળખવી રહી. અને એ ભક્તિને ફક્ત ને ફક્ત ગળપણમાં નથી ઓળખવાની, એને જોવાનીમાં ઓળખવાની છે. યદુનાથ મહારાજ તો કહેતા હતા કે જે યુવાની છે, જે જોવાની છે ને, એ જ પ્રભુનો ખોરાક છે. એનો અર્થ શું થયો કે જે યુવાનીમાં જે જોમ છે, જે જુસ્સો છે, જે જજ્બો છે, જે એ તત્વની અંદર જે શક્તિ છે, એ શક્તિ ભગવાનને અર્પણ કરવાની છે. એનો ખોરાક છે એટલે કે આપણને ખાઈ નથી જતા, આપણે કાળનો ભાગ નથી બની જતા હોતા, પણ એમનો ખોરાક છે એનો અર્થ એ થયો કે આપણી પાસે જે પણ શક્તિ છે, એ શક્તિ આપણે એના માટે આપીએ. એવું સુંદર વર્ણન યદુનાથ મહારાજે પણ આપણને કરીને આપ્યું છે. શોક ભાવનો વખતે ઘણી બધી લીટીઓ યદુનાથ મહારાજ લખીને ગયા છે. એ દરેક લીટીઓ એમની અનુભવેલી છે, અને અનુભવેલી જે લીટી છે એક સાર રૂપે એ લખીને ગયા છે. અને ત્યાર પછી જગદીશ મહારાજ આયા, અને જગદીશ મહારાજ દરેક વસ્તુનું એટલું સુંદર રીતે સંકલન કરીને આપણને આપી દીધું કે એમને અધ્યયજીને યાદ કર્યા, એમને કબીરજીને યાદ કર્યા, એમને શાસ્ત્રોને યાદ કર્યા, જીવનજી મહારાજને યાદ કર્યા, સાથે સાથે પોતાના પૂર્વજો યદુનાથ મહારાજ શું લખીને ગયા છે અને એની આગળના પૂર્વજો પણ શું કહી ગયા છે, એ દરેક વસ્તુનું સંકલન કરીને સાથે સાથે ઉદા સમાજના ભક્તો પણ ગામે ગામ લખતા હતા, તો એ ભક્તોને પણ યાદ કરીને એમને પણ યાદ કરતા કરતા ગયા. એક જીવનની અંદર જે સાચી ભક્તિ એમને કરી લીધી, એમાં એમને કોઈને બાજુમાં નથી મૂક્યા. એમણે પરબ્રહ્મને વચ્ચે રાખીને એની આજુબાજુ કરીને જે ભક્તિ માર્ગ જે સૂચવેલો છે, કટંક કાંટા વગરનો જે ભક્તિ માર્ગ જે આપણને સૂચવેલો છે, એ ભક્તિ માર્ગ બતાવી દીધો. તો શોક ભાવનો જે પહેલો ભાગ છે એની અંદર આપણે આ સુંદર ભક્તિ માર્ગ બતાવ્યો કે કયો માર્ગ સારો અને ભક્ત કેવો હોય એની સુંદર વ્યાખ્યા આપી. ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભક્તની વ્યાખ્યા આપી છે અને ભક્તના ગુણો કીધા છે, પણ એવું બધું વિશ્લેષણ કર્યા વગર અહીં સીધો સરળ સાદા મનુષ્યને સમજ પડે તે રીતે એમને ભક્ત કેવો હોય એ બતાવી દીધું. અને ધીમે ધીમે કરતો જે ભક્ત અનીન થયો છે, એ ભક્ત હંમેશા કોઈ પણ પ્રકારના ભક્તોને માન અને સન્માન આપવાનો જ છે. એનું કારણ છે કે કોઈ પણ પ્રકારને ભગવાનનું નામ લેતો હશે તે ભગવાનનો તો થયેલો જ છે, એની સમજ પ્રમાણે ભગવાનનો થયેલો છે. પણ જીવનજી મહારાજ તો આપણને સર્વેને અનિન ઉદા ભક્ત બનાયા, અને સર્વેને અનિન ઉદા ભક્ત બનાવીને એક સુંદર ધોરી માર્ગ ઉપર આપણને દોડતા અને ચાલતા કરી દીધા. તો એ ધોરી માર્ગ ઉપર આપણે રહીએ. આ પહેલો ભાગ થયો. અને જે બીજો ભાગ છે, એ જે બીજો ભાગ છે એમાં અધ્યયજી મહારાજે ગરુડ પુરાણનો સાથ લીધો છે. અને જે ગરુડ પુરાણનો સાથ લીધો છે, એ ગરુડ પુરાણનો સાથ લઈને આપણને ચેતવી રહ્યા છે કે તમારે આ બાજુ જવું ન પડે એની કાળજી કરજો. એનું કારણ છે કે જેને ભક્તિ માર્ગ નથી પકડ્યો, જેને વ્યવસ્થિત રીતે જીવન નથી જીવ્યું, જેને પોતાની ગતિને સરખી નથી કરી, એવાની લેવા માટે વૈષ્ણવ દૂતો ન આવે, એવાને લેવા માટે યમદૂતો આવે. અને જે યમદૂતો આવે, યમદૂતો શું કરે એ ગરુડ પુરાણમાં લખેલું છે. અને ગરુડ પુરાણનું વર્ણન આની અંદર કરેલું છે, ટૂંકમાં છે. અને એ ગરુડ પુરાણની વાતો ઘણી વખત આપણને રામજી મોટા અહીંયા કહેતા હોય છે કે રવમાં આપણે પડવું પડશે, 84 લાખ યોનીમાં ભટકવું પડશે. એ બધું ગરુડ પુરાણની અંદર લખેલું છે. મરણ થયા પછીથી જે જીવ જ્યારે જાય છે ત્યારે એને 80 વનમાં, એટલે કે પેલા 2 આધારિત તલવારના વનમાંથી એને જવું પડે. નીચેની જમીન તપતી હોય, વૈતરણી નદી વહેતી હોય, લોખંડના ખીલા જડેલા હોય, લોહી પરુની નદીઓ વહેતી હોય, એનું કીચડ થયેલું હોય, અને એની અંદર યમના કોરડા પડતા હોય, અને એ વખતે જીવ કાકલુદી કરે, છોડાવવા માટેના રસ્તા માંગતો હોય, એ વખતે યમદૂતો કહે કે આ તારા જ કર્મ છે, ત્યાં જ કરેલું છે. તું જ ભૂલી ગયો હતો, જ્યારે તને ચાન્સ એક મળેલો હતો, એ વખતે તું અહમમાં રાચેલો હતો અને તે સાચી ભક્તિ કરી નથી, આ તારું જ છે અને તું ભોગવ હવે. એમ કરીને યમના દૂતો સજા આપતા હોય. આ જે છે એ ગરુડ પુરાણ છે. અને જે ગરુડ પુરાણ
એની અંદર આપણને આ લીટી કહે છે, 80 પત્ર વન બિહામનું રે. એટલે કે 80 પત્ર નામનું વન ભયંકર છે, બહુ મોટું વન છે આ. વર્ષે ખડગારે તીર, બે ધારી તલવાર ત્યાં આગળ હોય છે. અગન વરણ વેલું બલે રે, કે જે જગ્યા ઉપર સળગતા અંગારા જેવી લાલ ચોડ એવી રેતી તપ્યા કરતી હોય છે અને તેમાંથી આ જીવને ચાલવું પડતું હોય છે. ત્યાર પછી 2000 યોજનના વિસ્તાર વાળું અતિ ભયંકર આ વન માંથી પસાર થવાનું, અને એમાં લોખંડના કાંટા જડેલા હોય, પુષ્કળ અંધારું હોય, એવા એક વાતાવરણમાંથી મનુષ્ય જવું પડતું હોય છે. અને એની આગળ વૈતરણી નદી હોય છે, એ પણ 100 યોજન જેટલી. અને એની અંદર મેં હમણાં કહ્યું એ પ્રમાણે કે લોહી પરુ વાળું કિચડ હોય. અને તે વખતે મનુષ્યને ભૂખ લાગે, અને એના માટે સુંદર શબ્દ અહીંયા છે, ક્ષુધા તૃષાદી કે આકલો રે, વાંચે પુત્રની આસ, અન્ન ઉદક દીધા લહેરે, નહીતર મેલેરે નિશ્વાસ. એટલે એને ત્યાં આગળ ભૂખ લાગે, એને ત્યાં તરસ લાગે, કારણ કે આટલો મોટો વિસ્તાર પસાર કરવાનો. અને યદુનાથ મહારાજ લખે છે કે 1 વર્ષ ને 1 મહિના સુધી જીવે આમાંથી પસાર થવું પડતું હોય છે. અને એમાંથી જીવે પસાર ન થવા માટેનો જે સુંદર રસ્તો છે તે આપણને બતાવેલો છે. એ ત્રીજો ભાગ છે, જોઈશું આપણે આગળ. પણ અત્યારે શું હોય છે તો કે ગરુડ પુરાણમાં લખેલું છે કે એ વખતે જીવને જે ભૂખ અને તરસ લાગે તો એને કોઈ વસ્તુ યમના દૂતો તેને કશું આપવાના નથી, એને કશું પહોંચવાનું નથી. અને જ્યારે એને કશું પહોંચવાનું નથી તે વખતે એ જીવ પોતાના પુત્રની પાસે આશા રાખતો હોય છે કે મારો પુત્ર કંઈક આપે મને, અને મારો પુત્ર કંઈક આપે તો મારે આ ભૂખ અને તરસ મટે. અને સંતો આજે ગરુડ પુરાણે આજે લખ્યું ને કે પુત્ર તની કરે આસ, એમાંથી આ તર્પણની વિધિઓ બધી આવી. અને કે ભાઈ પુત્ર આપે તો જ મને પહોંચે, બીજો કોઈ આપે તો પહોંચે નહીં. તો આ જે યમદૂતોએ બતાવેલો જે રસ્તો છે એ રસ્તા ઉપર જ્યારે તમારે ચાલવું પડે એ વખતે આ પુત્રતાની આસ કરતો હોય છે. અને આનો આધાર લઈને બ્રાહ્મણોએ 12મું 13મું કાઢ્યું અને કર્મકાંડ કાઢ્યું અને તર્પણ કાઢ્યું કે તર્પણ કરો તો ત્યાં આગળ પહોંચશે. આપણને બધાને ખબર છે કે ગરુડ પુરાણ એક વાર્તા ઉપજાવેલી છે, અને જે ઉપજાવેલી વાર્તા છે એ વાર્તા ઉપજાવીને કર્મકાંડ તરફ આપણને વારવામાં આવે છે. કબીરના ગુરુ રામદાસ કબીરને મોકલે છે કે ભાઈ આપણે આ કરવાનું છે તો તું ગાયનું દૂધ લઈ આય, તર્પણ કરવાનું છે, ગાયનું દૂધ લઈ આય. અને કબીર ગાયનું દૂધ લેવા માટે જાય છે, પાછા નથી આવતા સમયસર. એટલે રામદાસ અને બીજા સંતો એમને શોધવા માટે નીકળે છે. તો કબીર પેલી મરેલી ગાયની પાસે બેસીને એને ઘાસનું તનખલું આપતા હતા. અને રામાનંદ કહે છે તું આ શું કરે છે? તો કહે છે કે આ ગાયને હું આ ઘાસ આપું છું, અને પછી તે દૂધ આપશે, અને પછી દૂધ લઈને તમારી પાસે આવવાનો હતો. કબીરે ગુરુ રામાનંદને પણ શીખવ્યું કે આ રીતે તર્પણ ન થઈ શકે. જે સાચી ભક્તિ કબીરને રામ નામની મળી હતી એ એમને ચાલુ રાખી, પણ જે ખોટા વિચારો હતા કર્મકાંડ રૂપી એ વિચારોને એમને તિલાંજલિ આપી દીધી, અને એમને ગુરુ રામાનંદને પણ શીખ આપી. આપણને પણ આ જે દાખલો અમને કહ્યો એ દાખલા ઉપરથી ખબર પડે છે કે જનાર તો ગયું જ છે, એને એની પાછળના સદગુણોને યાદ કરવાના છે. એને આ કર્મકાંડ રૂપી તર્પણ કે પછીથી જ્યારે જનાર હોય તો આપણે ઘણી વખત એની અંદર પેલા પિંડ મૂકતા હોઈએ છીએ કે એને રસ્તામાં કામ લાગશે. એ તો અહીં અગ્નિમાં બળી જવાના છે, એ કેવી રીતે એને કામ લાગવાના હતા? આપણે પ્રિયજનની પ્રિય વસ્તુઓ એની અંદર મૂકતા હોય છે, કેટલું બધું એમાં મૂકી દઈએ છીએ કે એની સાથે જશે, એની સાથે જશે. કોઈ વસ્તુ અહીંયાથી લઈને જતા નથી હોતા આપણને. જ્યારે સિકંદર ગયો ને આખો વિશ્વ વિજેતા હતો અને આખી દુનિયા પર રાજ કર્યું અને રાજ મેળવેલું, એવો સિકંદર પણ કહીને ગયો હતો કે મારો જનાજો નીકળે, મોટા ભાગે એ લોકોની અંદર પેલું ઢાંકી દેતા હોય છે, મારો જનાજો નીકળે તો મારા હાથ ખુલ્લા રાખજો, કે જેથી દુનિયા જોઈ શકે કે હું ખાલી હાથે આવ્યો તો ખાલી હાથે જઉં છું. પણ એક આપણને આ જે કર્મકાંડ રૂપી જે કંઈક ને કંઈક નવું નવું મળેલું છે એની અંદર આવે કે એના કોફિનમાં આટલું મૂકવું, એને આ પ્રકારે કરવું, અને એમ કરીને આપણને ગાંડા બનાવી દે એની અંદર. એ ન બનીએ એટલા માટે આપણને જીવનજી મહારાજે જોડી દીધા કે ભાઈ અંત સમયે કશું નહીં, ફક્ત ભક્તિ અને કીર્તન જ હોય, અને અંત સમયે મુખમાં તુલસી અને રામ કબીરનું નામ જ હોય, એના સિવાય કશું જ ન આવે. હમ આયે ઉન દેશ સે જાયેંગે ઉન દેશ, એમ કહીને આપણને એક સુંદર ભાવ આપ્યો અને આમાંથી છોડાવી દીધા.
પણ હું તમને બતાવી એટલા માટે રહ્યો છું કે જે અધ્યાયું જે આપણને ગરુડ પુરાણનું થોડુંક દર્શન જે કરાયું છે એ દર્શન સમજવા જેવું છે. આપણે ડરવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણી પાસે જીવનજી મહારાજનું કવચ બેઠેલું છે. સાચી ભક્તિનું કવચ છે. આપણે જીવન પર્યંત ભક્તિ કરી હોય તે આપણી સાથે ઊભું હોય, અને જેને સાચી ભક્તિ ઉપજેલી છે ને એ કાળને વશ નથી થતો હતો. એનો જે ત્રીજો ભાગ છે એ હવે આપણે આગળ ચાલવાના છે. તો આ રીતે આપણને જે કર્મના જે બંધનો છે, કર્મનું ઝાડ છે, એની આપણને વાત કરવામાં આવી. અને તું કે છે કે કર્મ ત્યાં એ વખતે કર્મ કરતી વખતે તે વિચાર નથી કર્યો, હવે તો નર્ક એકલો એકલો ભોગવ, અને નર્ક કહેવામાં આવે છે. સંતો દુનિયાની દરેક ધર્મ પરંપરાની અંદર સ્વર્ગ અને નર્ક આપવામાં આવેલા છે. અંગ્રેજીમાં એને ક્રિશ્ચિયાનિટીની અંદર પણ હેવન અને હેલ કહે છે. આપણી હિન્દુ પરંપરામાં આપણે સ્વર્ગ અને નર્ક કહીએ છીએ. મુસ્લિમ પરંપરાની અંદર એને જન્નમ અને જન્નત કહેવામાં આવે છે. અને લોભ આપવામાં આવે છે કે તમે સારા કાર્યો કરો, પુણ્ય કરો અને જન્નતમાં જાઓ, ને તો જન્નતમાં જવું પડશે. સારું કાર્ય કરો, સ્વર્ગે જવાશે, તો નરકે જવું પડશે. તમને હેવન મળશે કે હેલ મળશે. દરેક જગ્યાએ મૂકવામાં આવેલું છે. અને એ મૂકવાનો હેતુ એક જ છે કે મનુષ્ય જાત એક સીધા અને સારા રસ્તા ઉપર ચાલે. એટલે ડર બતાવીને મનુષ્યને એક સારા રસ્તા ઉપર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવેલો છે. એવું દુનિયાની દરેક ધર્મ વ્યવસ્થાએ કર્યું છે કે જેથી મનુષ્ય સરખા રસ્તા ઉપર ચાલે. આપણને એવો કોઈ ડર બતાવ્યો નથી, કારણ કે આપણને ભય મુક્ત અને ડર મુક્ત કર્યા. અને ભય મુક્ત અને ડર મુક્ત કર્યા એના લીધે આપણે ફક્ત ને ફક્ત ભક્તિ કરીએ છીએ. અને ભક્તિ પણ કેવી સુંદર કરીએ છીએ તો કે કોઈ પણ અપેક્ષા વગરની. મને સ્વર્ગ મળે કે નર્ક મળે એની મને કશી પડેલી નથી. શોક ભાવન કે હરખ ભાવન એની મને કશી નથી પડેલી. સુખ અને દુઃખથી પર એવી સુંદર નિજાનંદની ભક્તિ છે. આપણી પોતાના આનંદની ભક્તિ છે. એક લેખક ગુણવંત શાહ છે, અને ગુણવંત શાહને આપણે પેલો પિરામિડની વાત કરતા હતા ને, અને એમાં પિરામિડની અંદર જે છેક ઉચ્ચ પ્રકારની જે ભક્તિ છે એને આપણે સેલ્ફ એક્ચ્યુઅલાઇઝેશન કહેતા હતા, કે મારે જે પામવું છે તો હું પામી લઉં, એ મારી ઉચ્ચ પ્રકારની જે અનુભૂતિ આપણને થવી જોઈએ. એ ગુણવંત શાહે કહ્યું કે જે ઉચ્ચ પ્રકારની અનુભૂતિ છે ને તે નિજાનંદ છે. તમારી પોતાની અંદર રહેલો જે આનંદ છે એ નિજાનંદ છે. એ તમારી ઉચ્ચ પ્રકારની અનુભૂતિ છે. એક આ ગુજરાતી લેખક, એક જેને તત્વચિંતક કહી શકાય, કે જેને આપણા શાસ્ત્રોનું અધ્યયનની જેમ જ એને ચિંતન કરેલું છે, અને જેને ભાષ્યો લખેલા છે, એવા આ ગુજરાતના લેખક આપણને જણાઈ રહ્યા છે કેટલા સુંદર શબ્દોની અંદર, નિજાનંદ, તારી અંદરનો જે આનંદ છે એને તું માન. કબીરે પણ આ જ કીધું કે તું મને બીજે કેમ શોધે છે, તું કાહે કો મુજે ઢૂંઢે બહાર, મને કેમ તું બહાર શોધ્યા કરે છે, મેં તો તેરે અંદર હું, તારી અંદર જે બેઠેલો છું, એની વાત કરે છે અહીં આગળ. તો જે નિજાનંદની જે વાત છે એ નિજાનંદ આપણને શામાંથી મળે? એ સુંદર નિષ્કામ ભક્તિમાંથી મળે. અને જે નિષ્કર્મપણું, જે કર્મનું જાડું તોડવું હોય તો જે નિષ્કર્મપણું છે એ નિષ્કર્મપણાને પકડવાનું છે. અને એટલા માટે નિષ્કર્મ ભક્તિ એ હિંદોલોડો, જે આપણે હિંદોલાનું જે કીર્તન, જે છેલ્લું કીર્તન જે અત્યારજી મહારાજનું આવે છે, એ બધા કીર્તનોનો સાર છે. અને બધાનો જે સાર છે એ સાર એ છે. અને એ સારને આપણે માની રહ્યા છીએ અત્યારે. અને એનો ત્રીજો ભાગ, શોક ભાવનનો જે ત્રીજો ભાગ છે તે એ આ ભાગ છે. અને એની અંદર અત્યારજી આપણી વકીલાત કરે છે. અને વકીલાત કરતા એ કહે છે કે તારું છોરું આત્મા રે, તારું છોકરું છે તે આત્મા છે, જો સુમરે તુજ નામ, એ તારું નામ લઈ રહ્યું છે. વેગે ઉછંગેલો આત્મા રે, લે લાય તુજ નામ, એવો જે આત્મા છે એ વેગે તારી બાજુ આવી રહ્યો છે, તારા નામની ભક્તિમાં લીન થઈ ગયેલો છે. તો તું એને તારા પોતાની અંદર લીન કરી દે. હમ આયે ઉન દેશ સે જાયેંગે ઉન દેશ. આપણી જે ગતિ છે, આપણો જે ઉમંગ છે, જે આપણો જે ઓછંગ છે, એ આપણને એની અંદર લીન કરી દેશે. એવો સુંદર ભાવ છે. અને આ જે સંસાર ચક્ર છે એ ચક્રમાં આપણે અટવાવું નહીં પડે, સુખ દુઃખના ચક્રમાં નહીં અટવાવું પડે. એવો સુંદર ભાવ આની અંદર આપણને એ આપી રહ્યા છે. અને કહે છે આપણો સંબંધ બાંધે છે, તું જનીને તું તાત રે,
ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ બંધુશ્ચ સખા ત્વમેવ. અહીં આગળ એક સંબંધ બાંધે છે અધ્યારુજી અને કહે છે કે તું જ મારી માં છે, તું જ મારો પિતા છે. અને જેને ભગવાનને સર્વસ્વ માની લીધું છે એવો ભક્ત ભક્તિના સહારા ઉપર ઉમંગથી પોતાનું જીવન જીવે જાય છે. એવા ભક્તને નથી કાળનો ડર, નથી 28 કુંડનો ડર, નથી ને નરકનો ડર, નથી એને આ ગરુડ પુરાણમાં બતાવેલા કોઈ પણ જાતનો ડર એને રહ્યો નથી, કર્મનો ડર નથી રહ્યો. એવો જે ભક્ત છે, જે ભગવાનથી એક ક્ષણ પણ જુદો નથી રહ્યો, એવા ભક્તની વાત છે. અને એ વખતે છેક છેલ્લે છાતી ઠોકીને અધ્યારુજી આપણને આશ્વાસન આપે છે અને કહે છે તારા નામે જમ હનુરે, તારા નામથી હું જમ યમદૂતનું પણ હું મારી નાખીશ. કાળનું કાપુરે શીશ, જે કાળ બધાને ખાઈ જાય છે, બ્રહ્મા આદિને પણ ખાઈ જાય છે, એવા કાળનું હું શીશ કાપી નાખીશ. કર્મતના વન દાહુરે, જે કર્મનું જે જાડું છે, કર્મનું જે વન ઉભું થયું છે, એને પણ હું સળગાવી દઈશ. બાજુ નર્ક 28 કુંડ, અને જે નરકના 28 કુંડ છે એ 28 કુંડનો પણ હું વિનાશ કરી નાખીશ. એનો જે ભય છે એને ભાંગી નાખીશ. આ એક ભક્તની ખુમારી છે. શોક ભાવનની અંદર આપણે જ્યાં 3 ભાગ જોયા, પહેલા ભાગમાં ભક્તના લક્ષણો જોયા, બીજા ભાગમાં ગરુડ પુરાણે બતાવેલો ડર જોયો, ત્રીજા ભાગની અંદર સંબંધ બાંધે છે ભક્ત. ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ, તું જ તાત ને તું જ માત, તું જ મારું સર્વસ્વ છે, હું જ તારું બાળક છું. અને તારું બાળક ભક્તિ કરીને તારી પાસે આવતું હોય તો તું મને કેમ તારી નજીક ન લે? એક ખુમારી વાળી આ સુંદર શોક ભાવન ને આજે આપણે એને મૂકવાનું મન નથી થતું, પણ આપણે તો પાછા આગળ વેદ પુરાણના પણ વિશ્લેષણ કરવાના છે. તો ચોક્કસ સંતો આવતા રહેજો, મળતા રહીશું. અને જે શોક પુરાણમાંથી આપણે આ 3 ભાગમાં જે સમજ્યા છે એને આપણા જીવનમાં લાવતા રહીશું. એવી જીવનજી મહારાજ આપણા સર્વેની ઉપર કૃપા કરે એ ભાવથી વિરમું છું. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતોને પ્રભાત. આપણે સૌએ પૂજ્ય ગણેશભાઈ આપણને કેટલું સમજાવ્યું. શોક ભુવન હર્ષ ભુવન માં કર્મકાંડમાં કેટલા જીવોને ફસાવે છે આ કર્મકાંડીઓ, એને આપણે બરાબર ઓળખીએ અને ઓળખીને આપણે સદગુરુએ આપણને જીવનજી મહારાજે જે સાચો રસ્તો બતાવ્યો છે એ રસ્તે ચાલીએ અને આપણે જીવનનું કલ્યાણ કરીએ. નહીં તો આ જીવનમાં શોક ભુવન હર્ષ ભુવનમાં થયું છે એટલા દુઃખો, કેટલા દુઃખો ગણાવ્યા છે, દુઃખોને આપણે યાદ કરીએ અને દુઃખોને જો ન કરવા હોય તો આપણે મનુષ્યનું કલ્યાણ કરીએ. દરેક ભક્તોને પ્રેમ રામ કબીર. જતું કીડી તનાતી હતી, એ કીડી પર એક પાંદડું પડ્યું, એક પક્ષીએ પાંદડું તોડીને નાખ્યું અને એની પર કીડીબેન બેસી ગયો. એવી રીતે આ જ્ઞાનનો તમે સદુપયોગ કરી અને જાગૃત કર્યા છે. રામ કબીર. રામ કબીર, રામ કબીર, રામ કબીર.